తెలంగాణలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుండి బీఈడీ 2 ఇయర్స్ రెగ్యులర్ కోర్స్ అకాడమిక్ ఇయర్ 2021-2022 ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ నాకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేశారు. తెలంగాణ స్టేట్ ఎడ్యుకేషన్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ త్రూ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ TS EdSet 2021 CBT for the year 2021 will be conducted by Usmania University Hyderabad in accordance with the GO Masters Program number 14, School Education Training Department dated 27/05/2017 and its amendments, GO number Masters Program number 5, School Education Training Department dated 31/01/2020 and GO Masters Program number 14, School Education Training Department dated 12/04/2021 for academic admission into BEd 2 years regular course offered in the colleges of education in Telangana state for the academic year 2021-2022. Second slide అండి. దీంట్లో ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా చూద్దాం. ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా టు అపియర్ ఫర్ EdSet 2021. Candidates satisfying the following requirements shall be eligible to appear for TS EdSet 2021 CBT for admissions into second year BEd courses. దీంట్లో ఫస్ట్ పాయింట్ చూద్దాం. 1974 అమెండ్మెంట్ ప్రకారం ఇండియన్ నేషనాలిటీ అయ్యి ఉండాలి. అయితే లోకల్ నాన్ లోకల్ స్టూడెంట్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ద క్యాండిడేట్ షుడ్ బి ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనాలిటీ. ద క్యాండిడేట్ షుడ్ సాటిస్ఫై లోకల్ నాన్ లోకల్ status requirements as laid down in the Telangana Educational Institutions Regulations of Amendment Order 1974 as subsequently amended. థర్డ్ పాయింట్ చూద్దామండి. ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్. దీనిలో డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ చదువుతున్న వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి. క్యాండిడేట్ షుడ్ హ్యావ్ పాస్డ్ ఆర్ అపియర్డ్ ఫర్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్. 50% మార్క్స్తోనే వీళ్ళు ఈ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళు అందరు కూడా ఎలిజిబుల్ అండి. పాయింట్ 8 చూద్దామండి. ఇన్ ఎనీ బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ ఇన్ BA, BCom, BSc Home Science, BCA, BBM, BA Oriental Languages, BBA or in the master's degree, securing at least 50% aggregate marks. పాయింట్ B, దీంట్లో ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. Bachelor's in Engineering or Technology with 50% aggregate marks or any other qualification equivalent thereto. పాయింట్ C అనేది మినిమం క్వాలిఫికేషన్ మార్క్స్ అండి. క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ వచ్చి 40% మార్క్స్ అగ్రిగేట్ స్కోర్ చేసుకోవాలి. ఇది SC, ST, BC ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్ వాళ్ళకి వర్తిస్తుంది. However, for candidates belonging to the reserved categories wise, SC, ST, BC and physically challenged categories should have secured 40% marks in the qualifying examination. Point D, final year students కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. The candidates who are appearing for the year degree examination shall also be eligible to appear for TS EdSet 2021. Point E అండి, నాట్ ఎలిజిబుల్, వీరు నాట్ ఎలిజిబుల్ క్రిందికి వస్తారు. As per GO Masters Program number 13 dated 27/05/2017, the candidates possessing MBBS, BSc Agriculture, BVSc, BHMT, B Pharma and such other professional and job oriented degree. Next point E కూడా not eligible అండి. Courses wise LLB are not eligible for admissions into BEd course. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ F అండి. డిగ్రీ లేకుండా PG చేసిన వాళ్ళు కూడా నాట్ ఎలిజిబుల్. Candidates possessing a master's degree without having undertaken undergraduate study are not eligible for admission. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్లైడ్ అండి. థర్డ్ పాయింట్, మినిమం ఏజ్ 19 ఉండాలి, మ్యాక్సిమం నాట్ స్పెసిఫై చేయాలండి. దీంట్లో ద క్యాండిడేట్ షుడ్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 19 years యాజ్ ఆన్ 1st July of the year in which notification is issued. There shall be no maximum age limit. అదర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో ఫస్ట్ పాయింట్, ఆన్లైన్లో అప్లై చేసేటప్పుడు జిరాక్స్ కాపీ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్స్ అప్లోడ్ చేయకూడదు. క్యాండిడేట్స్ నీడ్ నాట్ అప్లోడ్ జిరాక్స్ కాపీ ఆఫ్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ అలాంగ్ విత్ ద అప్లికేషన్. However, they are required to submit the original certificates or Xerox copies whenever asked. సెకండ్ పాయింట్ అండి, ఇది అడ్మిషన్ టైంలో ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ మాత్రమే వెరిఫికేషన్కి సబ్మిట్ చేయాలి. డూప్లికేట్ సబ్మిట్ చేస్తే క్యాన్సిల్ అయిపోతుందండి అడ్మిషన్ అనేది. The information furnished in the application will be verified with originals at the time of entry level into the course.
Furnishing false information leads to prosecution and cancellation of admission at any point of time. థర్డ్ పాయింట్లో స్టూడెంట్ సంబంధించి హడావడి ఏమీ ఉండకూడదు. ద mere appearance at the entrance test do not entitle the candidate the right to claim an entry into the BEd course. ఫోర్త్ పాయింట్, ఆన్లైన్లో మాత్రమే అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేయాలి. క్యాండిడేట్ మస్ట్ సబ్మిట్ ద అప్లికేషన్ ఆన్లైన్ ఓన్లీ. ఫిఫ్త్ పాయింట్ అండి, అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేసి తర్వాత సబ్మిట్ చేయాలి. సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేయకుండా అది ఇన్వాలిడ్ కింద అవుతుంది, సేవ్ అవ్వదు. ఆఫ్టర్ ఫిల్లింగ్ ఆల్ ద బాక్సెస్ ఇన్ ద ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ద క్యాండిడేట్ మస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద సబ్మిట్ బటన్, అదర్వైజ్ ద రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ విల్ నాట్ బి జనరేటెడ్ అండ్ హెన్స్ అప్లికేషన్ విల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్. పాయింట్ నెంబర్ 6 అండి, ఎగ్జామ్ టైంకి అక్కడ ఎగ్జామ్ సెంటర్లో ఉండాలి. Candidates will not be allowed into the examination hall after commencement of examination on the day of the examination. ఫోర్త్ స్లైడ్ అండి, ఇది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్. దీంట్లో స్ట్రీమ్స్ ఉన్నాయండి, డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్. దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం. మ్యాథమెటిక్స్ స్ట్రీమ్లో బీఎస్సీ మ్యాథమెటిక్స్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ సబ్జెక్ట్ చదివి ఉండాలండి వీళ్ళు. నెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ వాళ్ళు కూడా మ్యాథమెటిక్స్ బీటెక్ విత్ మ్యాథమెటిక్స్ చదివి ఉండాలి. BCA మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ యాజ్ ఎ గ్రూప్ సబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ స్ట్రీమ్ వచ్చి ఫిజికల్ సైన్స్ అండి. దీంట్లో బీఎస్సీ పేపర్ 2 గ్రూప్లో సబ్జెక్ట్స్ ఫిజిక్స్ ఆర్ కెమిస్ట్రీ ఆర్ అలైడ్ సబ్జెక్ట్స్ చదవాలి. నెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ వాళ్ళు బీటెక్ విత్ ఫిజిక్స్ ఆర్ కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్ చదవాలి. నెక్స్ట్ వన్ BCA ఫిజికల్ సైన్స్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ చదవాలండి ఎట్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ యాజ్ ఎ గ్రూప్ సబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ బయాలజికల్ సైన్స్ అండి. దీంట్లో బీఎస్సీ హోమ్ సైన్స్లో బాటనీ ఆర్ జువాలజీ ఆర్ అలైడ్ సబ్జెక్ట్స్ చదవాలి. అండర్ పేపర్ 2 గ్రూప్ సబ్జెక్ట్స్ అండి ఇవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ BCA స్టూడెంట్స్ విత్ బయాలజికల్ సైన్స్ అట్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ యాజ్ ఎ గ్రూప్ సబ్జెక్ట్ చదవాలి. నెక్స్ట్ స్ట్రీమ్ వచ్చి సోషల్ సైన్స్ అండి. దీంట్లో సోషల్ స్టడీస్ సబ్జెక్టుగా BA BCom BBM BBA వాళ్ళు చదివి ఉండాలి. నెక్స్ట్ BCA స్టూడెంట్స్ వీళ్ళు సోషల్ సైన్స్ ఎట్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో వన్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ సబ్జెక్టుగా చదివి ఉండాలండి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఇంగ్లీష్. ఇంగ్లీష్ సంబంధించిన వారు క్యాండిడేట్స్ ఇన్ BA ఇన్ స్పెషల్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ MA ఇంగ్లీష్ చదివి ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఓరియంటల్ లాంగ్వేజెస్ అండి. క్యాండిడేట్స్ విత్ BA తెలుగు హిందీ మరాఠీ ఉర్దూ అరబిక్ సాంస్క్రిట్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షనల్, వీటిల్లో ఏదైనా ఒక ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ చదివి ఉండాలండి. నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్స్ విత్ లిటరేచర్ BAL తెలుగు హిందీ మరాఠీ ఉర్దూ అరబిక్ సాంస్క్రిట్. నెక్స్ట్ BA ఓరియంటల్ లాంగ్వేజెస్ వీళ్ళు తెలుగు హిందీ మరాఠీ ఉర్దూ అరబిక్ సాంస్క్రిట్. నెక్స్ట్ మాస్టర్స్ డిగ్రీ అండి ఇన్ తెలుగు హిందీ మరాఠీ ఉర్దూ అరబిక్ సాంస్క్రిట్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ స్లైడ్ అండి, సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్. ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ యొక్క ఫీ డీటెయిల్స్ చూద్దాం. అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ 650 రూపీస్, రిజర్వ్డ్ కేటగిరీస్ 450 రూపీస్. ఆన్లైన్ ఫీ పేమెంట్ ఎట్ TS ఆన్లైన్ AP ఆన్లైన్ సెంటర్స్ అండ్ ఆల్సో పేమెంట్ గేట్వే, క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ నెట్ బ్యాంకింగ్ ఫెసిలిటీ. ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఫర్ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ అండి. స్టార్టింగ్ డేట్ వచ్చి 19/4/2021. లాస్ట్ డేట్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ వచ్చి 15/6/2021 అండి. లేట్ ఫీ అయితేనేమో 250 రూపాయలు. లాస్ట్ డేట్ 25/06/2021. ఇంకా లేట్ అయితేనండి ఫైన్ విత్ లేట్ ఫీ 500 రూపీస్. డేట్ 05/07/2021. ఇంకా లేట్ అయింది అనుకోండి ఫైన్ విత్ లేట్ ఫీ యాజ్ 1000 రూపీస్. 20/07/2021 నాడు సబ్మిట్. సిక్స్త్ స్లైడ్ అండి, డేట్ అండ్ టైమ్ ఆఫ్ TS HET 2021 ఎగ్జామినేషన్. ఈ ఎగ్జామ్ అనేది ఆగస్టులో ఉన్నదండి. 24th to 25th ట్యూస్డే వెడ్నెస్డే రోజు కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ట్యూస్డే రోజు 24th డేట్ 24/08/2021 ట్యూస్డే రోజు ఫోర్నూన్ సెషన్ అంటే మార్నింగ్ సెషన్ 10 AM నుంచి 12 PM 2 hours ఉంటుందండి ఎగ్జామ్. ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ వచ్చేసి 3 PM నుంచి 5 PM, ఇది కూడా 2 hours సెషన్. నెక్స్ట్ 25th డేట్ వెడ్నెస్డే 25/08/2021 నాడు ఓన్లీ ఫోర్నూన్ సెషన్ మార్నింగ్ సెషన్ ఉంటుంది, ఇది 10 AM నుంచి 12 PM. నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ అండి, రీజనల్ టెస్ట్ సెంటర్స్.
ఆదిలాబాద్, హైదరాబాద్ సౌత్ ఈస్ట్ ఖమ్మం, సిద్దిపేట, పాలవంచ. హైదరాబాద్ సెంట్రల్, హైదరాబాద్ వెస్ట్ సత్తుపల్లి, నిజామాబాద్, కర్నూల్. హైదరాబాద్ ఈస్ట్ నల్గొండ, కరీంనగర్, వరంగల్, విజయవాడ. హైదరాబాద్ నార్త్ కోదాడ, మహబూబ్ నగర్, నర్సంపేట్. థ్యాంక్ యూ.